آداب. مجھے گرمہر کور کہتے ہیں. میں دلی سے ہوں جی. آپ میں سے کچھ لوگ شاید مجھے نوپور شرما کے نام سے جانتے ہوں. میں کوئی شاعرہ نہیں، اس بات کا علم ہے مجھے، پر کشمیر ہے ہی ایسی جگہ جسے محسوس کر کے روکھے سے روکھے انسان کا مزاج بھی شاعرانہ ہو جاتا ہے. میرے لیے کشمیر ہمیشہ ایک غزل رہے گا. And I don't say this in a چالو ٹورسٹی وے. کشمیر میں 11 سال رہنے کی خوش قسمتی مجھے ملی. شری نگر میں تھا جی میرا پہلا اسکول. یہاں ملی مجھے الف بے پے کی سوغات. انہی موتیوں کو میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اردو والا چشمہ میں ڈھالا دا وائر کے لیے. شکریہ جی، شکریہ، مہربانی، کرم. کشمیر نے مجھے دوستی کا تحفہ دیا، اور دوستیاں بھی ایسی جنہوں نے میرے تنہا دتکارے ہوئے بچپن پہ مرہم لگایا. کشمیر نے مجھ جیسی دل پھینک کو محبت کا سبق بھی سکھایا. دل لگی سے لے کر دل کی لگی. I played the field. صرف لو شاوی نہیں، عشق والا لو بھی. اس نے دل توڑا بھی، اور اسی نے ان ٹکڑوں کو سمیٹنا بھی سکھایا. یہ مناسب بھی تھا شاید، کیونکہ زخم کو گھاو کا نشان بنانے کا ہنر کشمیریوں سے بہتر کون جانتا ہے. #The Walking Wounded. دوستو، میرا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے، اور کشمیر نے مجھے آزادی کا مطلب سکھلایا. مجھے احساس ہوا کہ ایک اچھے چاچا ایک بے رحم کرنل ہو سکتے ہیں، اور ایک نہایت ہی محبتی فرما بردار بیٹا ایک خونخوار ملیٹنٹ. وہی محبتی فرما بردار بیٹا جو ایک خونخوار ملیٹنٹ ہے، کسی اور تناظر میں ایک شدت سے لبریز عاشق ہو سکتا ہے، جس کے ہر لمس میں بے پناہ کوملتا ہو. فوجی اور باغی دونوں خدا کے بندے، پر دونوں قتل و غارت کے دلدل میں دھنستے ہوئے. کشمیر، میرا تم پہ کوئی حق نہیں، پر دوستی میں ایمانداری لازمی ہے. آپ سے کوئی پردہ نہیں. میں نہیں چاہتی کہ ہم اور آپ جدا ہوں، پر میرے کشمیری دوستوں نے اپنی بے لوث انسانیت سے مجھے یہ دکھایا کہ آزادی نیک دل لوگ بھی چاہ سکتے ہیں. آزادی اپنے آپ میں برا لفظ نہیں. کشمیر، مجھے تم سے پیار ہے، پر تم بے داغ نہیں. میں بھی گنہگار ہوں. اپنی زندگی میں کئی ایسے کرم میں نے کیے ہیں جو باعث فخر نہیں. کشمیر، تمہارے ضمیر پر بھی بوجھ ہے کشمیری پنڈتوں کا. آغا شاہد علی صاحب لکھ گئے ہیں کشمیری مسلمانوں اور کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے، ایک کی تاریخ دوسرے کی یادداشت کے آڑے آتی ہے. ایک کی تاریخ دوسرے کی یادداشت کے آڑے آتی ہے. آپ کو KM اور KP بھی کہا جاتا ہے. آپ دونوں کی کہانیوں میں ظاہر ہے تضاد ہے، جسے ہندی میں ہم کہتے ہیں ورودھا بھاس ہے، کانٹرڈکشن ہے، پر آپ کی روحیں سنگم کی آمیزش کی طلبگار ہیں. اگر کسی کو یہ باتیں بناوٹی یا فلمی لگ رہی ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی، ہیو اے ہارٹ یار، ہیو اے ہارٹ. اگر آپ کے پاس دل ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے تو آگے بڑھتے ہیں. اگست 5، 2019 کی آمد اور کشمیر کا وجود دھندلا کرنے کی پہل ہوئی. یہ ان کی کوشش تھی جو آپ کی اہمیت سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کشمیر کے نیک دل خوبصورت لوگ، خدا کے بندے. جنوبی ایشیا میں امن اور خوشحالی کا راستہ آپ کے یہاں سے ہو کے نکلتا ہے. میں جانتی ہوں یہ الفاظ منافقوں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے کھوکھلے سے لگتے ہیں کبھی کبھی، پر میں انہیں اس ماں کی طرح کہتی ہوں. فرض کریں میں انہیں اس ماں کی طرح کہتی ہوں جس کے 3 سال کے بیٹے کو ایک گہرا دہکتا ہوا گھاو ملا ہو اور وہ روتا روتا میرے پاس آیا ہو اور مجھ سے لپٹ گیا ہو. یا اس فوجی کی محبوبہ کی طرح جو ان حالات میں داخل ہونے جا رہا ہے جہاں صرف وقت کی بات ہے، اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. وہ یا تو کسی ایمبوش میں گھیرا جائے گا یا کسی دھماکے میں، خدا نخواستہ، بھگوان نہ کرے، اس کے جسم کے چیتھڑے اڑیں گے. نتیجہ، دلی اور اسلام آباد میں کسی کا راج اور پختہ ہوگا.
हम रोए थे उन 40 CRPF के बंदों के लिए, वो जवान जो बकौल कन्हैया कुमार किसी किसान के बेटे हैं, किसी मजदूर के बेटे हैं। #पुलवामा। यकीन जानिए, मेरी आंखें बुरहान के गुजरने पे भी नम थीं। उसकी वो जवानी जिसे गोलियों ने छल्ली किया, और वो भी जो वो जी ना सका। बुरहान भी किसी मां का बेटा था। कोई पैदाइशी दुश्मनी नहीं थी दोनों खेमों में, बस तारीखी कुव्वतों का बेरहम खेल। The forces of history pitched them against each other. दिल्ली के घाघ लोग मुझे और मेरी बातों को नकली और झूठा करार दे सकते हैं, लेकिन आपको मेरी बातों पे यकीन है। मैं जानती हूं क्योंकि ऐसी बातें इंसान बस जानता है। जियो स्ट्रैटेजी के माहिरीन कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 70 साला खूनी जंग की बुनियाद कश्मीर है। इन तमाम बज़वर्ड्स के पीछे जो खबरों की सुर्खियों और हुक्मरानों की बयानबाजी का हिस्सा हैं, मसला कश्मीर, कोर इशू, इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का अभिन्न अंग, हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आजाद और मकबूजा, इन सब के पीछे करोड़ों रुकी हुई सी जिंदगियां हैं, रूहें जिन्होंने दिहाइयां कर्फ्यू में गुजारी हैं। बराए मेहरबानी मुझे एक जरूरत से ज्यादा जज्बाती बंदी कहकर नजरअंदाज ना करिए। कश्मीर में जिंदगी के 11 साल गुजार कर दास्तान कश्मीर को सालों से ट्रैक करते हुए मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं, कश्मीर के जलने की, उसकी तबाही की वजह सिर्फ ये है कि ऐसी कुव्वतें हैं कश्मीर में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, चीन और मगरबी ममालिक भी हैं जो इस नफरत के कारोबार में अपना मफाद और अपना राज देखते हैं। ऐसी ताकतें हैं इन तमाम ममालिक में। #conflict economy, #military industrial complex। अगर ये बदनीयत कुव्वतें हट जाएं तो ये मसला बेशक फौरी तौर पे हल हो सकता है। आई एम नॉट बीइंग सिंपलिस्टिक, आई एम नॉट बीइंग सेंटिमेंटल। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं। आई से दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कश्मीरियों के लिए रोएंगे, पर पहले उनको तो रो लें जो लूटने आए थे और खुद लुट गए। तरस आता है इन मौत के सौदागरों पर, इन गिद्धों पर। आलीशान बंगलों और हुक्म बजाने के लिए कई मुलाजिम हो सकते हैं इनके पास, आलीशान बंगले हो सकते हैं इनके पास, लेकिन बावजूद इसके इन्हें चैन की नींद नसीब नहीं। दे लिव इन ड्रेड, दे वॉक विथ अनईज। नाजायज ताकत और दौलत को हर वक्त निगरानी की जरूरत होती है ना। इनके इस रवैये ने न सिर्फ कश्मीरियों को, पाकिस्तानी फौजियों को और हिंदुस्तानी फौजियों को मारा है, उनकी जानें ली हैं, इन्होंने कश्मीरियत को कुचलना चाहा है, इंसानियत को रौंदा है। इसका फल थोड़ा बहुत मैंने भी झेला है। मिली हूं कुछ ऐसे कश्मीरियों से मैं भी, जो इतना दर्द महसूस कर चुके हैं कि अब वो किसी और को दर्द के सिवा कुछ नहीं दे सकते। अंग्रेजी में गालिबन इससे ब्रूटलाइज्ड होना कहते हैं। आपसे बात करते हैं तो बेचैनी जाहिर होती है, नजर मिलाने से कतराते हैं बेचारे। ऐसे बंदे जिनकी दिलकशी के पीछे एक बीमार जहनियत है, मेस्ड अप मैन विद अ रेकिश चार्म। वो ऐसी जगह के बाशिंदे हैं जहां फजा साजिशी है। द माहौल, द एयर इज कॉन्स्पिरेटोरियल। माहौल में खौफ है। कौन फौज के लिए काम करता है जी, कौन एजेंसीज का मुखबिर है, कौन मिलिटेंट्स का हमदर्द है, कौन फला एजेंसी के लिए काम करता है, कौन फला एजेंसी के लिए काम करता है। इस हिसाब किताब में दिल से दिल नहीं मिल पाते। एक नेक दिल, खूबसूरत कौम के इस अखलाकी जवाल, इस गिराव का जिम्मा कौन लेगा? इट्स हार्ट ब्रेकिंग रियली। इन सब से मैं यही कहूंगी कि मुझे अफसोस है आपको इतना प्यार नहीं मिला कि आप किसी और पे यकीन कर पाए। इस मोड़ पे मैं लौटूंगी वहीं जहां से बात का आगाज किया था। कश्मीर का तहे दिल से शुक्रिया इन तमाम तोहफों के लिए। जिंदगी का तोहफा, मेरी पहली तालीम गाह, मेरा पहला स्कूल,
उर्दू का पहला सबक जो होश संभालने पर एक चश्मा, एक प्रिज्म, एक नुक्ता नजर बना, ऐसा नजरिया जो ताउम्र मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह। आइए आज हम सब दुआ में हाथ उठाते हैं, या रब कश्मीर को मरहम अता फरमा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को ज्यादा हसास और नर्म बना। अखंड भारत नहीं, अखंड भारत की तवक्को नहीं मुझे, हिंदुत्वा स्टेट नहीं, पर एक ढीले ढांचे वाला मुत्तहिद जनूबी एशिया, इस ख्वाब को सच कर दे या रब। अगर हम हकीकत पसंद बने तो यही मुनासिब राह है। जो पैसा हम हथियारों की मंडी में खर्चते हैं, अगर हम वो तालीम गाहों पे खर्चें, अस्पतालों पे खर्चें, तो कितनी तरक्की हम कर लेते, कितने खुशहाल हम हो जाते आज तक। वी आर अ रप्चर्ड सिविलाइजेशन, ये बात बुनियादी सच है। वी आर अ रप्चर्ड सिविलाइजेशन। अगर ये मिलन नहीं हुआ तो हमारे खानदान बटे रहेंगे, हमारे दिलों में बदगुमानी का अंधेरा छाया रहेगा और हम यूं ही तड़पते छटपटाते रहेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया, वी आर अ रप्चर्ड सिविलाइजेशन। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। #सॉफ्ट बॉर्डर्स। दुनियादार लोग कहते हैं कि ख्वाब जब हकीकत से टकराते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, पर यह ख्वाब सिर्फ मेरा नहीं, ये ख्वाब करोड़ों देसी लोग सोते जागते देखते हैं। एक फैसले से कौमों की तकदीरें तब्दील हो जाती हैं। यकीन जानिए, फकत एक फैसले से कौमों की तकदीरें तब्दील हो जाती हैं। कश्मीर ने अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 70 साल जुदा रखा है, तो क्या यह नहीं हो सकता कि यही कश्मीर हम दोनों को मिला दे, एक कर दे? अगर ऐसा हो जाए तो